નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો બુલેટિન ઇન્ડિયા અને ટુ ધ ટોપિક સાથે હું છું શિવમ. તો આજની વિશેષ ચર્ચામાં આજે આપણે વાત કરીશું ઓમિક્રોન નવા વાયરસની જે નવો વેરિયન્ટ આવ્યો છે કોરોનાનો તેની આપણે વાત કરીશું. આફ્રિકામાં મળી આવેલા આ કોરોનાના નવા વેરિયન્ટ ઓમિક્રોનને પગલે વિશ્વભરમાં લોકો અત્યારે ચિંતિત છે અને ત્યારે વાત કરીએ તો ભારત સરકાર પણ તેની સામે લડવા માટે સજ્જ છે તેવું કહી રહી છે. સરકારની તૈયારીઓની વાત કરીએ તો ભારત સરકારે પણ વિદેશમાંથી આવનારા મુસાફરોના એરપોર્ટ પર જ આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ કરવાનો પણ આદેશ કરી નાખ્યો છે અને આ ટેસ્ટમાં જે પણ મુસાફરોનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવશે તો તેનું સેમ્પલ જીનોમ સિક્વન્સિંગ માટે ફરજિયાતપણે મોકલવાનું રહેશે. વાત કરીએ તો કર્ણાટકના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી ડી.કે. સુધાકરે સોમવારે દક્ષિણ આફ્રિકામાં પોતાના સાથી ડોક્ટરો સાથે વાત કરીને દાવો કર્યો છે કે ઓમિક્રોન વેરિયન્ટ ડેલ્ટા જેટલો ખતરનાક નથી. હવે એ જ જોવાનું રહેશે કે આગામી સમયમાં આ નવો વેરિયન્ટ શું સ્વરૂપ લેશે અને આજની આ ચર્ચામાં એ જ મુદ્દા પર વાત કરીશું અને સાથે અનેક સવાલ છે જેના જવાબ લઈશું કેમ કે સૌ કોઈ કહી રહ્યા છે ઓમિક્રોનથી સાવધાન ભારત. વાત કરીશું ઓમિક્રોનની જે છેલ્લા કેટલાક સમયથી જ્યારથી આફ્રિકામાં આ વેરિયન્ટની જાણ બહાર આવી અને ત્યારબાદ સમગ્ર વિશ્વમાં તેને લઈને એક હડકંપનો માહોલ છે, એક ભયનો પણ માહોલ છે. ત્યારે શું છે આ ઓમિક્રોન આ જે વેરિયન્ટ નવો આવ્યો છે તે શું છે, તેને કઈ કઈ અસરો જોઈએ છે અને વાત કરીએ જે પ્રકારે ડેલ્ટા કરતાં વધારે ખતરનાક નથી તેવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે તો તેમાં કેટલી સત્યતા છે તેના વિશે સૌથી પહેલાં આપણે ચર્ચા કરીશું. દિલ્હીથી આપણી પાસે એક ડૉક્ટર જોડાઈ ગયા છે, પ્રોફેસર અનુપ કુમાર, એચઓડી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ યુરોલોજી, રોબોટિક્સ એન્ડ રેનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, એસજેએચ એન્ડ વીએમએમસી. તો દિલ્હીથી આ ડૉક્ટર અનુપ કુમાર, प्रोफेसर अनूप कुमार આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે આપણે चर्चा કરીશું. तो प्रोफेसर अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुलेटिन इंडिया में सबसे पहले. और सबसे पहले हम आपसे यही बात जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया है जिसको बोला जा रहा है कि डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो आप अभी इसको कैसे देखते हैं जिस प्रकार से सब लोग अभी इसको लेके भय में हैं? देखिए, बिल्कुल जो ओमाइक्रोन वेरिएंट आया है इसमें कुछ यूनिक चीजें हैं, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट में सिर्फ 2 म्यूटेशन थी, इसमें 30 म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन पर पाई गई हैं और ये देखा गया है कि 7 दिनों में ही साउथ अफ्रीका से 13 कंट्रीज में स्प्रेड हो चुका है. तो डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय है, इसलिए डब्ल्यूएचओ ने भी इसको बोला है कि ग्लोबल रिस्क है इससे स्प्रेड होने का टू अदर कंट्रीज. इसलिए हमें सतर्क होने की जरूरत है, लेकिन अभी हमें डाटा की भी जरूरत पड़ेगा. अभी हमें ये देखना है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट तो ये बन चुका है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं. वेरिएंट ऑफ कंसर्न से मेरा मतलब है कि क्या इसके जो विरुलेंस पावर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर वेरिएंट्स, क्या इसके जो सिम्टम्स हैं वो दूसरे वेरिएंट से अलग है, क्या कॉम्प्लिकेशन अलग है या मोर्टेलिटी अलग है. वो अभी हमें डाटा इसके सामने नहीं आ पाया है क्योंकि अभी सिर्फ 7 दिन ही पहले इसका पता लगा है. लेकिन ये डेफिनेटली इससे एक बात पता लगता है कि ये स्प्रेड जो हुआ है ये साउथ अफ्रीका के जो गोटेंग प्रोविंस पे बड़ा है, बहुत स्पीड से बड़ा है और वहाँ ज्यादातर केसेस में पाया गया है और वहां से ये 13 कंट्रीज पे चला गया है. तो एक बात तो पता लगता है कि ये स्प्रेड कर सकता है, लेकिन अभी और डाटा आना बाकी है. इसलिए जहां तक भारत का सवाल है, भारत अभी अपनी जो प्रिकॉशंस ले रहा है वो लेता रहेगा. वैक्सीनेशन के साथ साथ जो है कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो करता रहेगा. और अब भारत सरकार ने, आप जानते हैं कि जो कंट्रीज 13 कंट्रीज से आने वाले ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी अब रिस्ट्रिक्शंस और एसओपीज बना दिए हैं और वो एसओपीज के हिसाब से, ताकि कोई भी वहां से वायरस जो है इस तरह का वेरिएंट हमारे भारत में प्रवेश ना कर पाए. तो आई थिंक वो सब चल रहा है, लेकिन अभी हमें डाटा और जरूरत पड़ेगा तो पता लगेगा कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं या खाली वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही है. जी, हम बात करें वैक्सीन की, बात करें अभी हम 2 डोज जो ले रहे हैं इंडिया में, हम ले रहे हैं जो 2 डोज, बात हो रही है कि ये जो वैक्सीन के 2 डोज हम जो ले रहे हैं वो अभी कारगर नहीं है, जब अमेरिका ने कहा है कि बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत करनी चाहिए. आपको क्या लगता है ये अभी जो वैक्सीन हम ले रहे हैं उस पर ये वेरिएंट पे कितनी कारगर है और बूस्टर डोज का इसमें क्या महत्व रहेगा? देखिए, ये जब हमने वैक्सीन भारत में स्टार्ट किया था लगाना, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, तब भी ये बातें चल रही थी कि कितना समय तक इम्यूनिटी चलेगा और हम जानते हैं कि इम्यूनिटी कुछ समय तक रहती है, उसके बाद कम होनी शुरू हो जाती है. इसीलिए जब भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई तो पहले सिर्फ 2 डोज की पॉलिसी बनाई और अभी जो हमारी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है जो वैक्सीनेशन को देख रही है
उनके प्रमुख ने अभी कल ही बताया है कि अगले 2 हफ्ते में वो 2 पॉलिसी लाने वाले हैं। नंबर 1 बूस्टर के बारे में, और नंबर 2 जो बच्चों में जो वैक्सीन लगनी है, 40 करोड़ जो बच्चे हमारे बचे हुए हैं उनके बारे में। तो दोनों के बारे में आप देखेंगे अगले 2 हफ्तों में वो स्पष्ट रणनीति हमारी आने वाली है सामने। और उसके बाद हम जो है इसके बारे में और अच्छी से चर्चा कर पाएंगे कि बूस्टर डोज डेफिनेटली बहुत सारी कंट्रीज में स्टार्ट हो चुका है और भारतवर्ष में भी इसकी पॉलिसी बन रही है। और जब 2 हफ्ते बाद रिलीज होगी तो फिर हम डेफिनेटली बूस्टर डोज के भी लगवा पाएंगे। जी, ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट दोनों की अभी बातें हो रही है। डेल्टा से ओमिक्रॉन कितना ज़्यादा फैल रहा है और इसके क्या क्या सिम्टम्स अभी जो सामने केसेस जो भी आए हैं जितने भी देश में, क्या क्या सिम्टम्स अभी इसके सामने आए? इसमें 2 इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूंगा कि कई पेशेंट जो जिनको वैक्सीनेशन पहले लगा हुआ था, उनमें कुछ लोगों को ये वेरिएंट ने कोविड इन्फेक्शन किया है, लेकिन वो या तो एसिम्टोमेटिक रहे या माइल्ड सिम्टोमेटिक रहे, तो किसी में भी बहुत ही सिवियर डिजीज नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो हमारी प्रेजेंट वैक्सीन है उन पेशेंट्स में ये ज्यादा घातक साबित नहीं हो रहा है। तो पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि फिर भी स्प्रेड तो कर ही सकता है, क्योंकि अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तब भी हमें ये एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन तो हो ही सकता है और हमारे द्वारा और लोगों को फैल सकता है। तो इसलिए हमें दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं भारतवर्ष में, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, उन लोगों को हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और वो भारत सरकार ने ऑलरेडी वो पॉलिसी बनाई हुई है कि बहुत स्पीड से उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। एक बार हमारे दोनों जो एडल्ट्स के जो ग्रुप है 45+ वालों को 2 डोज लग जाती हैं, तो एटलीस्ट हमें ये जरूर निश्चिंत हो जाएंगे कि अगर होता भी है ये वाला वेरिएंट तो बहुत सीवियर डिजीज नहीं होगा। ऐसा अभी तक जो इनिशियल डाटा आया उसमें ये बता रहे हैं कि जिनको वैक्सीनेशन लगा है उनको सीवियर डिजीज नहीं हुआ है। तो एक अच्छी राहत की बात है इस बारे में। लेकिन अभी मॉडर्ना वैक्सीन जो कंपनी है उन्होंने ये और एक दावा किया है कि जनवरी फरवरी में वो इसका बूस्टर डोज लेके आने वाले हैं, जो कि ओ माइक्रोन के अगेंस्ट भी कारगर हो सकता है। तो इसमें ऑलरेडी काम चल रहा है और हो सकता है कि अगर ये और फैलता है ओ माइक्रोन तो हम आने वाले साल में इसके अगेंस्ट भी बूस्टर डोज मार्केट में देख पाएंगे। जी, हम बच्चों की बात करें तो अभी बच्चों की वैक्सीन अभी लगानी शुरू नहीं हुई है, तो आगे जाके अगर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो अगर आता है तो बच्चों को इससे कितना नुकसान है और बच्चों को इसके क्या क्या ध्यान रखना चाहिए आगे? बिल्कुल, देखिए बच्चों को हम जानते हैं कि उनको भी वैक्सीन नहीं लगा है, एक हायर रिस्क पर है और बच्चों के लिए जो एसओपी करना पड़ेगा। अभी आप जानते हैं कई स्टेट्स में स्कूल खुल गए हैं और लेकिन वहां पर एसओपी फॉलो किए जा रहे हैं। तो अपने एरिया में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं या बच्चों को स्कूल ना भेजें और ऑनलाइन एजुकेशन घर से फ्रॉम होम ही कोशिश करें। और उनको जब तक आपका बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है तब तक उस पर खतरा अभी भी कायम है कोविड होने का, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट का हो और चाहे अभी तक भारतवर्ष में एक अच्छी बात है कि ओ माइक्रोन अब तक पाया नहीं गया है, तो एक अच्छी राहत की बात है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स में हमें मिल जाए, क्योंकि अभी जीनोमिक सीक्वेंसिंग चल रही है। लेकिन अभी तक का जो डाटा है उसके हिसाब से बच्चों को सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना है जो डेल्टा वेरिएंट के लिए वो कर रहे थे। और एक बार उनको वैक्सीनेशन हो जाती है तो हमें उम्मीद है कि ओ माइक्रोन से भी वो ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। जी, एक आखिरी सवाल, ये अभी जो आरोग्य मंत्री हमारे उन्होंने भी आज कहा कि अभी भारत में एक भी केस नहीं आया है, तो भारत के लोगों को अभी इससे बचने के लिए क्या क्या ध्यान अब आगे रखना है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो भी इंडियन सिटीजन उन 13 कंट्रीज से ट्रेवल करके या तो जाने वाला है या वहां से आ रहा है, उसको सबसे पहली बात तो अपने आप ही खुद ही प्रिकॉशन लेने हैं। हो सके तो इस समय वो जाना ही इस समय कैंसिल कर दें उन 13 कंट्रीज को जहां पर एट रिस्क WHO ने घोषित किया हुआ है। और अगर कोई वहां से आता है ट्रेवल करके तो उसको सरकारी जो एसओपीज बने उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जो सरकार ने बोला है कि वापस आने के बाद उनका मैंडेटरी RT-PCR होगा, RT-PCR के बाद उनको क्वारंटाइन किया जाएगा 5 से 6 दिन के लिए और फिर उनका जीनोमिक सीक्वेंसिंग किया जाएगा अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये सब चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा अपनी इच्छा से। ये नहीं कि वो दिखाएं कि बड़ा जबरदस्ती किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो उसको वायरस को वेरिएंट को लेके भारत की कम्युनिटी में जाते हैं तो उससे उन्हीं के परिवारजन और दूसरे लोगों को फैल सकता है। तो अभी हमें सबको मिलकर सरकार का साथ देना है और हो सकता है कि भारत में इसकी एंट्री रोक पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनूप कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत अच्छी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लोगों के साथ शेयर करने के लिए। તો દિલ્હીથી ડૉક્ટર અનુપ કુમાર આપણી સાથે જોડાયા હતા અને તેમણે ઓમિક્રોન વેરિયન્ટને લઈને આ મહત્ત્વની વાત કરી, આપણે શું શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ,
બાળકોએ શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, અને સૌથી મહત્ત્વની વાત વેક્સિનને લઈને તેમણે કરી કે વેક્સિનના 2 ડોઝ અત્યારે લઈએ છીએ, પરંતુ આગળ જતાં આ ઓમિક્રોન વાયરસ અત્યારે તો પ્રાથમિક તબક્કામાં છે, પરંતુ આગળ જતાં હવે એની વાત છે તે વધુ સારી રીતે કરી શકીશું કે બૂસ્ટર ડોઝની જરૂરિયાત છે કે નહીં, તેની આ વાત આપણે કરી રહીએ. વાત કરીએ ભારતની, તો ભારતમાં કર્ણાટકના હેલ્થ મિનિસ્ટરે એવો દાવો કર્યો કે ઓમિક્રોન ડેલ્ટા જેટલો ખતરનાક નથી. દક્ષિણ આફ્રિકામાં ડૉક્ટરો સાથે ચર્ચા બાદ તેમણે આ નિવેદન આપ્યું અને તેમણે આ દાવો કર્યો છે. તો વિદેશથી આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ. વિદેશથી રાજકોટ આવ્યા હતા 51 લોકો, જેમને પણ 14 દિવસ હોમ ક્વોરન્ટીન કરવામાં આવ્યા છે. 7 અને 14મા દિવસે તેમનો ટેસ્ટ કરવામાં આવશે તેવી પણ સુવિધા કરવામાં આવી છે. સ્કૂલોમાં ભણતા જે લાખો બાળકો છે તેમના માટે શું ગાઈડલાઈન છે, જે પ્રકારે આપણે ડૉક્ટર અનુપ કુમાર પાસેથી પણ જાણ્યું કે બાળકોને આગળ કઈ રીતે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો જે પ્રકારે ઓમિક્રોનની આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને આપણી સાથે ગેસ્ટ પણ આજે જોડાઈ ગયા છે. તો ગેસ્ટની આપણે વાત કરી લઈએ. સ્નેહલ જોશી બીજેપીથી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ડૉક્ટર વનરાજસિંહ મૈડા કોંગ્રેસથી જોડાઈ ગયા છે. ડૉક્ટર વિશાલ પટેલ આમ આદમી પાર્ટીથી આપણી સાથે છે. ડૉક્ટર સ્પંદન ઠાકર મનોચિકિત્સક આપણી સાથે છે, અને સ્મિતા પંડ્યા સામાજિક કાર્યકર તે પણ આપણી સાથે છે. તો તમામ મહેમાનોનું સૌથી પહેલાં બુલેટિન ઇન્ડિયામાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે, અને ચર્ચા કરીશું ઓમિક્રોન વાયરસની. જે પ્રકારે આપે સાંભળ્યું, ડૉક્ટર અનુપ કુમારને પણ આપે સાંભળ્યા છે. ચર્ચાની આપણે શરૂઆત કરીશું. સૌથી પહેલાં 1.5 મિનિટ જેમ આપણે પ્રાથમિક પ્રતિક્રિયા લઈએ છીએ, તો શરૂઆત કરીશું પ્રાથમિક પ્રતિક્રિયા લેવાની ડૉક્ટર વનરાજસિંહ મૈડા આપનાથી. જી, સર્વે દર્શક મિત્રોને કોંગ્રેસના બે હાથ જોડી નમન. આપનો પણ મીડિયા પ્લેટફોર્મનો પણ હું આભારી છું મને અહીંયા આગળ વાત મૂકવા આપ્યો આપે. આપણે સૌ હવે ખૂબ સારી રીતે જાણીએ છીએ કે આપણા જી ડૉક્ટર વનરાજસિંહ, આપનો અવાજ નથી આવી રહ્યો. નેટવર્કના ઇસ્યુના કારણે અવાજ નથી આવી રહ્યો લાગે છે. આગળ વધીએ છીએ. સ્નેહલ જોશી. નથી, 2 વર્ષ પહેલાની વાત જુદી હતી અને 2 વર્ષનો બધાને કોરોના વાયરસનું ઇન્ફેક્શન લાગ્યું છે. વનરાજસિંહ, આપની પાસે ફરીથી આવીશ ને નેટવર્ક ઇસ્યુ છે એ સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરીએ. સ્નેહલ જોશી 1.5 મિનિટ. સોરી, મારો અવાજ આવે છે? જી જી આપની પાસે ફરીથી આવું છું વનરાજસિંહ. જી, નેટવર્ક ઇસ્યુ છે, જરા સોલ્વ કરવાની કોશિશ કરીએ, પછી આપની પાસે આવું છું. હાજી. શિવમભાઈ, આપને અને આપના સૌ દર્શકોને નમસ્તે. આ જે કોરોના વેરિયન્ટ આપણે હમણાં હાલમાં જે બહાર આવ્યો છે, જે આપણને અનુપ કુમાર સાહેબે, ડોક્ટર સાહેબે બધી વાત કરી એ પ્રમાણે આ જે વેરિયન્ટ છે તે ખૂબ ઘાતકી તો છે જ, અને સારી વાત એ છે કે હજી ભારતમાં એનો પ્રવેશ નથી થયો. પણ આપણે સૌએ આ વેરિયન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ને વેરિયન્ટ ઓફ કન્સર્ન, તો આઈ થિંક આપણે વેરિયન્ટ ઓફ કન્સર્ન માની સામાન્ય વ્યક્તિઓએ આને ટ્રીટ કરીએ અને આપણે સાવધાની ખાસ રાખીએ, ખાસ કરીને બાળકો માટે, વૃદ્ધો માટે, અને જેટલી પણ સાવધાની આપણે રાખી શકીએ. કારણ કે આમાં એવું છે કે આપણે 2 વર્ષથી વધારે ઘરમાં તો માસ્ક પહેરીને બેસી નથી રહી શકવાના. બધાએ 2 વેક્સિન લઈ લીધી છે, 90% ઉપર ફર્સ્ટ ડોઝ બી લઈ લીધો છે ગુજરાતમાં, જે સારી વાત છે. પણ સરકારે શું તૈયારી છે, સરકારની શું છે, એ હું આગામી મારો જયારે ચાન્સ આવશે ત્યારે વાત કરીશ. તો મારું અત્યારે એવું કહેવું છે કે આને આપણે લોકોએ ખૂબ જ આનું સિરિયસલી લઈ અને બનતા પ્રિકોશન્સ આપણે જો લઈએ તો આપણે આ વેવમાંથી ત્રીજો વેવ ના આવે એના માટે પ્રયાસ કરીશ. અને છેલ્લી વાત કે આ એક રાષ્ટ્રવાદની વાત છે અને રાજકારણની વાત નથી. અને સારું છે કે બીજી પોલિટિકલ પાર્ટીમાંથી જે મારા મિત્રો આવ્યા છે તે ડોક્ટર્સ છે, એટલે આઈ હોપ કે એ લોકો પણ આ ડોક્ટરની જેમ લોકોને પોઝિટિવ અને એ જે વાત હશે તે આગળ કરશે. જી ડૉક્ટર વિશાલ. સૌપ્રથમ તો જે રીતે આપણને માહિતી મળી કે 24 નવેમ્બરથી જે રીતે આખા દેશની અંદર ઓમિક્રોન જે કોવિડનો નવો વેરિયન્ટ કહી શકીએ કે જે કોવિડના નવા વેરિયન્ટ તરીકે ઓમિક્રોન આપણને જોવા મળ્યા, કે જે સાઉથ આફ્રિકામાં સૌપ્રથમ કેસીસ જોવા મળ્યા. અને જ્યારે વાત કરીએ અત્યારે કે વેક્સિનેશનથી લઈને, ઇમ્યુનિટીથી લઈને, મ્યુટેશનથી લઈને આ બધી ચર્ચાઓ આપણે આગળના નેક્સ્ટ ફેઝની અંદર કરીશું.
પરંતુ ઓમિક્રોન જે નવો વેરિયન્ટ મળ્યો છે તે મ્યુટેશન જલ્દી થાય છે, પણ જે રીતે ઘાતકી કહીએ કે જેટલો ડેલ્ટા વેરિયન્ટ જેટલો ઘાતકી હતો એટલો આ વેરિયન્ટ એટલો ઘાતકી નથી. પરંતુ જે રીતે વાત કરીએ આગળ કે સાવચેતી રાખવાની બહુ ખાસ જરૂરી છે. જે રીતે WHO પણ ગાઈડલાઈન બહાર પાડી છે, આપણા મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થે પણ ગાઈડલાઈન બહાર પાડી છે અને અન્ય દેશોએ પણ ગાઈડલાઈન બહાર પાડી છે કે નવો વાયરસ જે છે એનું મ્યુટેશન બહુ જલ્દી છે, પરંતુ આ એટલો ઘાતકી નથી. એટલે આનાથી ડરવાની જરૂર નથી. જે રીતે આપણે સેકન્ડ વેવ ને ફર્સ્ટ વેવની જે ફેસ કર્યો છે એ જ રીતે આને પણ આપણે ક્યાંક ફેસ કરી શકીશું, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક રિસ્ટ્રિક્શન અને જે રીતે આગળના પ્રિકોશન્સ છે એ આપણે આગળ ચર્ચા કરી છે. જી ડોક્ટર સ્પંદન. નમસ્કાર. અને હું એટલું જ કહેવા માંગીશ કે જ્યારે કોરોના શબ્દ કે કોવિડ શબ્દ આપણા મગજમાં આવે ત્યારે આપણે એક માઇન્ડસેટ તૈયાર કરવું પડશે, જે છેલ્લા 2-2.5 વર્ષથી આપણે કરી રહ્યા છે કે આ લડત છે અને એનો સામનો કરવાનો છે. એટલે જે પણ એના માટે તકેદારીના પગલા છે એ આપણે ભૂલી ના જઈએ, અને જે પણ માસ્ક હોય, એકબીજાથી ડિસ્ટન્સ રાખવાનું હોય, વેક્સિન લેવાની હોય, એ બધી તૈયારીઓને આપણે આપણા તરફથી જેટલો સપોર્ટ કરી શકીએ એટલો આપતા રહીએ. વાયરસનો એક આ પ્રકારનો ટાઈપ હોય છે જે હજી 3-4 વર્ષ સુધી આવતા રહેશે અને આપણી લડત જ એનો એક ઉપાય રહેશે. જી સ્મિતા પંડ્યા. જી આપનો અવાજ મ્યુટ છે. જી આપનો અવાજ નથી આવી રહ્યો સ્મિતાજી. સ્મિતાજી આપનો અવાજ નથી આવી રહ્યો, જોડાવાની કોશિશ કરીશું. વનરાજસિંહ આપને અવાજ આવી રહ્યો છે? જી મને જી જી આપની 1.5 મિનિટ આવે છે. જી જી સર્વે દર્શક મિત્રોને કોંગ્રેસના પણ હું આભાર માનું છું. જી કોઈ કંઈક અવાજમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે? હેલો, જી જી આવે છે. મારો અવાજ આવે છે? જી જી મારો અવાજ આવે છે શિવમભાઈ? જી આવે છે, બોલો. હાજી હાજી. મારે એકચ્યુઅલી હું બધા જ છું અને સ્નેહલભાઈની વાતને પણ હું ધ્યાન પર રાખીને જ વાત કરીશ. એકચ્યુઅલી મારે જે કન્વે કરવું છે એ કરવું છે કે આપણને ડરવાની જરૂર નથી અંદર, કે આપણને છેલ્લા 2 વર્ષના અંદર આપણે કુટુંબે એનો અનુભવ છે અને પ્રેક્ટિકલી છે તે આપણે 2 થી 3% ડેથ રેટ જોયું છે. અને વંદરસિંહ આપણે નેટવર્ક ઇસ્યુ આવશે, જરા નેટવર્કમાં આપ જશો તો થોડો નેટવર્ક સારો આવશે. અત્યારે નેટવર્ક ઇસ્યુ આવી રહ્યો છે. સ્મિતાજી જી જી સર્વે પ્રમાણે જી, એક મિનિટ વનરાજસિંહ. તો લગભગ 1.5 કરોડ જેટલા લોકોના મૃત્યુ થયા છે સેકન્ડ વેવ ના અંદર. હેલો જી વનરાજસિંહ આપનો નેટવર્ક ઇસ્યુ આવે છે, નેટવર્કમાં જરા ખામી આવે છે, નેટવર્કમાં જરા આપ જાઓ તો થોડોક અવાજ બેટર આવશે. સ્મિતાજી આપને અવાજ આવી રહ્યો છે? આપનો અવાજ નથી આવી રહ્યો. જી આપણે ચર્ચાની શરૂઆત કરીશું. આપણે અવાજ સ્મિતાજીનો ફરીથી જોડવાની કોશિશ કરીશું. ડૉક્ટર વિશાલજી આપણી પાસેથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. વેરિયન્ટ ઓફ કન્સર્નની વાત કરી, જે પ્રકારે એને વેરિયન્ટ ઓફ કન્સર્ન હવે એને માનવું જોઈએ, અને આ સિવાય ઇમ્યુનિટી છે, આપણે જે પ્રકારે વાત કરી. હવે આગળ આ ઓમિક્રોનને કઈ રીતે જોવો છો આ વાયરસને? સૌપ્રથમ કે જે રીતે ઓમિક્રોન વાયરસની વાત કરીએ કે જે એનો જે નામ જીનોમ ઉપરથી જે નામ આપવામાં આવે કે એનું નામ 1J529 કરીને એક નામ આપવામાં આવ્યું છે ઓમિક્રોન વાયરસને, કે જેના સૌપ્રથમ જે વાત કરીએ કે 24 નવેમ્બરે આનું પહેલો સાઉથ આફ્રિકાની અંદરથી આપણને કેસીસ જોવા મળ્યા. કે જ્યારે આ રીતે અવર જવર કરવામાં આવતા હતા કે એક દેશમાંથી બીજા દેશની અંદર જ્યારે આ રીતે ફ્લાઇટમાંથી જે મુસાફરો અવર જવર કરતા હતા ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને આ વેરિયન્ટ એક ખાસ એ ટાઈમે ત્યાં જોવા મળેલો હતો. ત્યાં આગળ એક વસ્તુ છે કે વેરિયન્ટ જોવા મળ્યો એ પછીની વાત કરીએ કે આ વેરિયન્ટ જે છે એ આપણે જે ડેલ્ટા વેરિયન્ટ હતો એ ડેલ્ટા વેરિયન્ટ એ રીતે હતું કે આપણે 1 વીક અથવા 15 દિવસનો જે સમય લાગતો હતો એને મ્યુટેટ થવાની અંદર, પણ એ 3 ગણો મ્યુટેટ થતો હતો. અને જ્યારે આ વસ્તુની વાત કરીએ કે ઓમિક્રોન વાયરસ જે વેરિયન્ટ જે છે 50 વખત મ્યુટેન્ટ થાય છે, એટલે કે એક સાથે તરતલી સ્પાઇકલી મ્યુટેન્ટ થઈ જાય છે. અને મ્યુટેન્ટની વાત કરીએ કે જે આપણા બોડીની અંદર એકલા જે સ્પાઇક પ્રોટીન હોય છે, એક સ્પાઇક પ્રોટીન ઉપર 30 વખત એક સાથે મ્યુટેન્ટ થઈ જાય છે. અને જે બાઇન્ડિંગ કોલમના જે ભાગ હોય છે ત્યાં આગળ 10 વખત એ ભાગની અંદર મ્યુટેન્ટ થઈ જાય છે. એટલે કે વાત કરીએ કે જે મ્યુટેન્ટ થવાની કેપેસિટી જે છે એ 50 ગણી વધી ગઈ છે. જ્યારે આ પેશન્ટની અંદર એક વસ્તુ વાત કરીએ કે જે
આપણે આગળના વેરિયન્ટ જે હતો કે આપણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવી, ફેફસાની અંદર જે ભારે લાગવું કે ફેફસાનો જે એરિયા છે તે ભારે લાગવો અને ક્યાંક ને ક્યાંક ઓક્સિજન લેવલ ઓછો થઈ જતો હતો. એ આ ડેલ્ટા વેરિયન્ટની વાત છે. જ્યારે આ ઓમિક્રોન જ્યારે વેરિયન્ટ આપણને સામે આવે છે ત્યારે એની એક ખાસિયતની અંદર કે મસ્ક્યુલર પેઇન, એની અંદર મસ્ક્યુલર પેઇન રહે છે, છાતીમાં થોડો દુખાવો રહે છે, સ્નાયુની અંદર જે તકલીફો જે છે કે સ્નાયુ જકડન અને મસ્ક્યુલર પેઇન સાથે સાથે માથાની અંદર દુખાવો અને ક્યાંક ને ક્યાંક આ તાવ આવવાના જે સામાન્ય લક્ષણો જે છે એ ઓમિક્રોન ની અંદર આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળી રહ્યા છે. આપણે જનરલ રિસર્ચ અને જનરલ જે રીતેના કેસીસ સામે આવ્યા આપણી સામું એ મુજબ વર્લ્ડ હેલ્થની જાહેર ગાઈડલાઈન અને જે ત્યાંના કેસીસ જોવા મળે એની અંદરની વાત કરી રહ્યા છે કે સૌપ્રથમ કે આ રીતેના વેરિયન્ટના જે લક્ષણ છે આ રીતે જોવા મળ્યા. બીજી વાત કરીએ કે 15 કન્ટ્રીઓ આનાથી સંક્રમિત થઈ ચૂકી છે, કે 15 કન્ટ્રીઓની અંદર આના કેસીસ ફેલાવો જોવા મળી રહ્યો છે. કારણ કે એનું એક કારણ એક જ રહ્યું કે જે સાઉથ આફ્રિકાથી જે લોકો જે હતા એ અવર જવર કર્યા, બ્રિટન હોય કે યુકે હોય કે અમેરિકા જેવા દેશ હોય કે કેનેડા જેવા દેશની અંદર સ્પેશિયલી તરફ ફ્લાઇટ ઉપર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવે છે. કારણ કે જે રીતે એક વસ્તુની વાત કરીશ કે આની અંદર જેટલું અવર જવર જેટલું ટ્રાન્સપોર્ટેશન વધશે એટલું આપણને વેરિયન્ટની જે હિસ્ટ્રી અને વેરિયન્ટના જે સ્પ્રેડિંગ છે વધતું જોવા મળશે. ક્યાંક આપણે વાત કરીએ છીએ કે એક વસ્તુ છે કે જે રીતે આપણે ફર્સ્ટ વેવની થોડીક વાત કરવી છે મારે, કે જ્યારે આપણે ચીનના વુહાનની અંદર જ્યારે આપણે ફર્સ્ટ આ વસ્તુ વેરિયન્ટ સામે આવ્યો કોવિડ નામ, ત્યારે આપણે અહીંયા આગળ જે 20 વર્ષીય મહિલા હતી કેરળથી એ 27 જાન્યુઆરી 2020ના રોજ અહીંયા આગળ ત્યાંથી ટ્રાવેલ કરીને અહીંયા આવી હતી. અને જ્યારે અહીંયા આગળ ટ્રાવેલ કરી અને ટ્રાવેલની હિસ્ટ્રી પછી જોવા મળ્યું કે કેરળની અંદર સૌથી વધારે સ્પ્રેડિંગ ત્યાં સ્ટાર્ટિંગ થયું. એટલે કે ટ્રાવેલિંગ હિસ્ટ્રી જ આપણે વાત કરીએ કે ટ્રાવેલિંગ હિસ્ટ્રીથી આ વસ્તુનું સ્પ્રેડિંગ વધતું ગયું છે. તો સૌ પ્રથમ તો જે રીતે દરેક દેશોએ જે દેશોની અંદર આ વેરિયન્ટ જોવા મળે ત્યાં આગળ અત્યારે સ્પેશિયલી ફ્લાઇટ બેન કરી દેવામાં આવી છે. જ્યારે આપણે ભારતની અંદર રિસ્ટ્રિક્શન બહુ કડક કરી દેવામાં આવી છે કે ફ્લાઇટ ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ વસ્તુની તકેદારી આપણે ખાસ રાખવી એક જરૂરી છે. આપણા માધ્યમથી એટલે જણાવી રહ્યું છું કારણ કે અગાઉ આપણે આ પરિસ્થિતિમાંથી ગુજરી ચૂક્યા છીએ અને હવે એ રાહ ના જોવી જોઈએ આપણે કે સ્પેશિયલી ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને આ સ્પેશિયલ મ્યુટેશન જોવા મળે, ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે અહીંયા આગળ લેબ ટેસ્ટ કરવામાં આવે અને લેબ ટેસ્ટની અંદર ક્યાંક પોઝિટિવ આવે પછી આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ફ્લાઇટ બેન કરીએ. ક્યાંક આપણે પાછા દૂર ના રહી જઈએ દુનિયાની સરખામણીમાં. એક વસ્તુ છે કે ઓમિક્રોન વાયરસ જે છે એ અત્યારે એક વસ્તુની વાત કરીએ કે અહીંયા આગળ જે આપણા જે જીનોમ લેબ જે છે આ એક હકીકતની વાત છે, આપણે કોઈ અંદર પોલિટિક્સ વાત નથી કરી રહ્યો, કે જે જીનોમ લેબ હોય છે કે જેની અંદર સુરત ખાતે વીર નર્મદ યુનિવર્સિટીમાં ચાલુ કરવામાં આવેલી હતી આ જીનોમ લેબ, કે જેની અંદર આપણને રિપોર્ટ જે છે એની સતર્કતા અને જે દિવસોની સંખ્યા છે ક્યાંક ને ક્યાંક ઘટાડી શકાય અને આપણી સામું જે બહારથી આવનારા લોકો છે એમના રિપોર્ટ આપણને તાત્કાલિક મળી રહે. પણ એ રિપોર્ટ એ ટાઈમે પણ નહોતા મળી રહેતા. એના કારણે આપણે જે રિપોર્ટ જે છે ગાંધીનગર અને પુણે ખાતે મોકલવામાં આવતા હતા અને એ રિપોર્ટ આપણને મેક્સિમમ 30 દિવસ સુધી મળી રહેતા હતા, કે 30 દિવસનો સમય જીનોમ લેબની અંદર જતો હતો. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઈન મુજબ ક્યાંક ને ક્યાંક એક જીનોમ લેબ જે ધૂળ ખાય છે એ કે ચાલુ કરવી જોઈએ, કારણ કે આ લોકહિતનો સવાલ છે. અને જે રીતે ટ્રાવેલિંગ હિસ્ટ્રી કે આપણે અહીંયા ટ્રાવેલિંગ હિસ્ટ્રી બંધ નથી કરી, નિયમો કડક કર્યા છે, પરંતુ ટ્રાવેલિંગ તો ચાલુ જ છે. ક્યાંક ને ક્યાંક એ કોઈક વાત કરીએ સાઉથ આફ્રિકા કે જે દેશોમાંથી આવનારા વ્યક્તિઓ છે એ આજે ઓમિક્રોનથી વાયરસથી સંક્રમિત નથી ને અહીંયા પહોંચી જશે તો એ પોઝિટિવ નહીં બતાવે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક એના જે જીનોમ્સ હોય છે એની અંદરના વાયરસના જે બેક્ટેરિયા જે વાયરસ હોય છે કે જે અહીંયા આગળ ટ્રાવેલિંગ હિસ્ટ્રી 2 થી 3 દિવસની હશે, અહીંયા 14 દિવસ ક્વોરન્ટાઇન કરશે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક સ્પ્રેડિંગ હિસ્ટ્રી તો એ લોકોની ચાલુ જ રહેવાની છે. એટલે જે પ્રતિબંધની વાત છે તો સૌપ્રથમ તો પ્રતિબંધ લગાવો એ સૌથી અગત્યનું છે અત્યારે. જી સ્નેહલભાઈ, જીનોમ લેબ અને બીજી સરકારની શું તૈયારી છે ઓમિક્રોન વેરિયન્ટથી લઈને? જી, આપણે એક દિવસ પહેલા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ જેમ એમને પહેલેથી આપણા એક ઘરના વડીલ હોય અને બધાને સાચવતા હોય એ રીતે દેશના લોકોની ચિંતા કરી છે. પછી પહેલા આપણી જોડે સાધન નહોતું એટલે લોકડાઉન નાખવું, પછી વેક્સિનેશન જલ્દી થાય એની પણ ચિંતા, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની ગુજરાતની સરકાર અને ભારતની સરકાર બંને આની અંદર ખૂબ તત્પરતા બતાવી અને દરેક નિર્ણય, દરેક મદદ અને અમારા કાર્યકર્તાઓ અને ઘણા બધા લોકો પણ આની અંદર જોડાયા છે. એટલે આની અંદર મીટિંગની આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીએ જે પણ અધિકારીઓ છે સંલગ્ન ખાતાના તેને નિર્દેશ આપ્યા છે. અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે હેલ્થકેર એક દરેક સ્ટેટનો વિષય છે, એટલે સ્ટેટ્સને પણ
ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે. સ્ટેટ્સના બી એ લોકોના ખાતાના અધિકારીઓના થ્રુ કે જે આપણું મિકેનિઝમ છે એના થ્રુ વાત કરી છે કે કોઈ પણ સ્ટેટને કોઈ પણ રાજ્યમાં કોઈ તકલીફ હોય આના લીધે તો એ લોકો સરકારને, કેન્દ્ર સરકારને કહી શકે છે અને ત્વરિત એનું નિર્ણય કે નિરાકરણ આપણે તકલીફ લાવી શકે. ત્રીજું એમને એ પણ કહ્યું છે કે આપણે જે લોકોને બીજો ડોઝ બાકી છે તેને એ ડોઝ જલ્દીથી જલ્દી આપવા માટે શું પ્રયાસ કરી શકીએ તેની પર વિચારણા એમને કરી છે. અને 15મી તારીખથી ડિસેમ્બરથી જે આ આવાગમન ચાલુ થવાનું છે બહારથી લોકોનું, તેના વિશે એક પોલિસી નક્કી કરવામાં આવે, તેની પર પુનઃ વિચારણા કરવામાં આવે એવી પણ વાત કરી છે. અને આની સાથે હું એક વાત જોડવા માંગીશ કે વિશાલભાઈએ સાચી વાત કરી કે આ આવે છે એનાથી સ્પ્રેડ થાય છે, પણ સાથે જ એમને કહ્યું કે આજે મેં 2 વેક્સિન લઈ લીધી, હું માસ્ક પહેરીને ઘરમાં બી કદાચ બેસી રહું છું, તો ક્યાં સુધી હું આ કરી શકીશ? કારણ કે ઓનલાઈન બિઝનેસની પણ એક લિમિટેશન હોય છે. દરેક વ્યક્તિએ કોઈ પોઈન્ટે આપણે કોઈક રીતે વ્યવસાયના લીધે અહીંયા અથવા બહાર કે રીતે જવું પડશે. અને આપણે એક બાજુ વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવના સાથે ચાલીએ છીએ તો ચોક્કસપણે આપણે ધ્યાન તો રાખવું જ પડશે. પણ મારું એવું માનવું છે કે જે બહારથી આવે તેની જે વ્યવસ્થિત જો સુનિયોજિત રીતે તેમને ક્વોરન્ટીન કરી અને જો કાર્યો કરવામાં આવે, કારણ કે આપણે ઓલરેડી જાણીએ છીએ કે 2-2.5 વર્ષથી આપણે સૌ લોકોની હાલત કેવી છે આપણા દેશમાં, પરદેશમાં પણ એવું છે. બીજું કે જર્મનીની અંદર પણ રિસ્ટ્રિક્શન્સ છે, ન્યુયોર્કની અંદર પણ એ લોકોએ રિસ્ટ્રિક્શન્સ નાખ્યા છે. અને ખાસ કરીને નાતાલનો તહેવાર આવે છે, આપણે સૌ જાણીએ છીએ, એટલે ખ્રિસ્તી ભાઈ બહેનો આપણા ત્યાં વધારે છે. ભારતમાં પણ એ લોકો છે, એમનો તહેવાર આવશે, એટલે આપણે ત્યાં તહેવાર ને પણ આવે ત્યારે દરેક વખતે દિવાળી હોય કે ક્રિસમસ હોય કે જ્યાં આપણે લોકો ભેગા થાય છે ત્યાં આપણને આ એક જાતનો ભય રહે છે. એટલે આગામી દિવસોમાં સરકાર આની અંદર સતર્ક છે. દરેક વ્યક્તિ અને જેનો પણ પોઝિટિવ આવે એનું જીનોમ મેપિંગ કરવા માટેની એક ખાસ નિર્દેશ આપ્યો છે, જેનાથી સાયન્ટિસ્ટ મિત્રોને અને આપણા તબીબ છે બંને એવા ઘણા બધા ડોક્ટર્સ અને કોરોના વોરિયર્સ, હું તો રાધર કહીશ, ડોક્ટર્સ ઇઝ આઈ થિંક નોટ અ રાઈટ વર્ડ નાઉ, તો એ કોરોના વોરિયર્સને આગળ શું આપણા લોકો માટે સાવચેતી રાખવી, શું તકેદારી લેવી એ લોકો જાણી શકે. અને બીજી સરકારની જ્યાં સુધી જવાબદારી છે તો થર્ડ વેવ ના આવે એના માટેના પૂરતા પ્રયાસ આપણે કરીએ છીએ. અને આગામી દિવસોમાં કોઈ પણ તકલીફ આવે તો આપણું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હવે ખૂબ સારી રીતે દુરુસ્ત છે કે કોઈ પણ તકલીફને આપણે કરી શકીશું. અને એક સૌથી સારી વાત હું છેલ્લે કહીશ કે અનુપ કુમારજીએ સરસ વાત કીધી કે હમકો સરકાર કા સાથ દેના. એટલે મને આ ભાવના ગમી કે એક ડોક્ટર તરીકે, કોરોના વોરિયર તરીકે અને એક નાગરિક તરીકે જેમ એમને કીધું એમ સરકારને પણ આવી રીતે જો બધા સાથ આપે તો આપણે સૌ ભારતવાસીઓ ભેગા થઈને કોરોનાને માત આપી શકીએ. જી સ્મિતાજી, આપને અવાજ આવી રહ્યો છે? જી, તમારો અવાજ મ્યુટ છે સ્મિતાજી. જી સ્મિતાજી, અવાજ જી, આપનો અવાજ અનમ્યુટ જ છે. અનમ્યુટ કરજો, ફરીથી આપણી પાસે જોડાઈશ. ડોક્ટર સ્પંદન. એટલે જે રીતે આપણે અગાઉ વાત કરી ચૂક્યા કે કોરોનાની જે આ લડત છે એના માટે એક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયાર છે. ઘણા બધા અનુભવો આપણને મળી ગયા છે જે આગલા 2 વર્ષોમાં આપણે શીખ્યા છે. હવે એને એપ્લિકેશન બરાબર રીતે કરવાનો સમય આવી ગયો છે. મતલબ કોરોના માટેની બધી ગાઈડલાઇન્સ બધાને ખબર છે, પરંતુ એક અંદરની તત્પરતા છે જે વ્યક્તિઓની, બહાર જવાની, ફરવાની, મળવાની, પિક્ચર જોવાની, એના ઉપર ફરીથી થોડા દિવસો માટે કાબુ લાવવો પડશે. કારણ કે ઓમિક્રોન વાયરસની સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે ખૂબ ઝડપથી ફેલાય છે. અત્યાર સુધી ભારતમાં આવ્યો નથી, પણ ભારતની વસ્તીને જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે જ્યારે આવશે ત્યારે આપણા જોડે સમય ઓછો રહેશે. આના માટે સલાહ આવે છે કે જેટલા જલ્દી આપણે આ વાયરસને સામે લડવા માટે તૈયાર થઈ જઈએ અને જે પગલા આપણે અગાઉ ભરેલા એને શોર્ટ ટાઈમ માટે રાખીએ. મતલબ કે સેલ્ફ ડિસિપ્લિનની વાત કરવામાં આવે છે કે દરેક વ્યક્તિ પોતાનું વિચારે, પોતાના ફેમિલીનું વિચારે અને દેશ માટે વિચારીને પોતાની જે અંદરની જે ઈચ્છાઓ છે એના પર થોડા સમય માટે કાબુ રાખે. હું એવું નથી કહેતો કે લોકો બહાર ના જાય, ફરે નહીં, પરંતુ માસ્કનો ઉપયોગ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનો ઉપયોગ, વેક્સિનેશન ના કરાવ્યું હોય તો જલ્દી લઈ લેવું. અને સરકાર જે પગલા ભરી રહી છે તો હેલ્થ તંત્ર જે સલાહ આપી રહ્યું છે મગજમાં રાખીને કામ કરે તો ઘણું સરળ રહેશે. હું વારંવાર જોઈ રહ્યો છું કે થોડો સમય મળે છે, વાયરસ વગરનો જે દિવસો આવે છે, કોવિડ ઓછું થાય છે, લોકો પહેલાની જેમ છૂટથી ફરવા માંડે છે. ફરવાની ના નથી, પણ જો થોડુંક રિસ્ટ્રિક્શન રાખવામાં આવે કોઈ પણ તહેવારના સમયે, કોઈ પણ રજાઓના સમયે, નેક્સ્ટ ટાઈમ દિવાળી નથી આવવાની કે નેક્સ્ટ ટાઈમ રજા નથી મળવાની એવું વિચારવાની જરૂર નથી. થોડુંક કંટ્રોલમાં, નજીકમાં, પોતાના મિત્રો અને સ્વજનોનું ધ્યાન રાખીને જો આ વસ્તુ કરવામાં આવે તો ઓવરઓલ સમાજને એનો ફાયદો મળશે, એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી.
જી વનરાજસિંહ જી જી આપના મતે એક શિવમભાઈ મને એક તો જી સોરી જી 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 આપની વાત પૂરી કરો. શિવમભાઈ મને એક તો કન્વે કરવું હતું કે ડરવાની જરૂર નથી, એના માટે મારી પાસે જે એક જી વનરાજસિંહ આપ જી કે સ્ટેટિસ્ટિકલી છે તે મૃત્યુના તાંડવ છે એના અંદર થયા છે ઇન્ડિયા વાઇડ આખા દેશની વાત કરું છું. અને એ નાતે તમે કેલ્ક્યુલેટ અને સામાન્ય રીતે જે હોસ્પિટલાઇઝ પેશન્ટ હતા એમાં 2 થી 3% ડેથ રેટ આપણે જોયા છે અને એનાથી ઓછા ડેથ રેટ બહાર ન હોઈ શકે. એટલે તમે એ સેન્સ કરો ને તો 50% થી વધારે પોપ્યુલેશન, જનરલ પોપ્યુલેશન ઇન્ડિયાની કોરોના વાયરસની ઇન્ફેક્શન થી અસરગ્રસ્ત થઈ ચૂકી છે. એટલે 50% થી વધારે વનરાજસિંહ આપનો અવાજ નથી આવી રહ્યો, નેટવર્ક ઇસ્યુ ફરીથી આપનામાં આવે છે એટલે જરા દૂર કરવાની કોશિશ કરીશું. વિશાલજી આપની પાસે આવું પોપ્યુલેશનને હર્ડ ઇમ્યુનિટી આવી ગઈ છે, આવું આપણે એક ડેટા પ્રમાણે માની શકીએ. અને ઘણું વધારે સારું પગલું છે તે આપણે 2 ડોઝ અપાઈ ગયા છે. એટલે એ નાતે આપણે સમજીએ ને તો જે હર્ડ ઇમ્યુનિટી સી વેક્સિનના પોતાના લિમિટેશન છે. આઈ ફુલ્લી એગ્રી, પણ જે હર્ડ ઇમ્યુનિટી છે ને 1-2 વર્ષ પહેલા આ જ હતો. એટલે એના અંદર આખું શરીર એનું બદલાઈ નથી ગયું. એટલે જે વેક્સિનના લિમિટેશન છે, પણ જે હર્ડ ઇમ્યુનિટી છે, જે 50% 60% પોપ્યુલેશનને ઓલરેડી વાયરસે ઇન્ફેક્ટ કર્યા છે, એ પેશન્ટોને આ વાયરસની એટલી બધી મોટી અસર નથી થવાની. એટલે એ નાતે રિલેટિવલી છે તે આપણું જે આખું સિસ્ટમ છે, આપણું ઇન્ડિયન કન્ટ્રી વાઇડ રાજકીય અને જે આપણે અધિકારી વર્ગ એ રિલેટિવલી છે તે એવું માનતા હતા કે ભાઈ ત્રીજી વેવ આવવાનું શક્યતા નકારી શકાય એટલી ઓછી છે. આમ હિસ્ટ્રી પ્રમાણે તમે જુઓ તો ત્રીજી વેવ આવવાની તે નક્કી છે, પણ છતાં આ બધા કારણો હતા જે વેલિડ કારણો હતા અને જેને લોજિક પણ હતું. હવે અત્યારે જે આ બધી વસ્તુ જે ગૂંચવાઈ ગઈ કે ડોખલાઈ ગઈ એનું કારણ એટલું છે, અથવા બધા જે ડરી ગયા છે એનું કારણ એ છે કે આ જે ઓમિક્રોન જે કલ્પના કરતા વધારે મ્યુટેટ થઈને કલ્પના કરતા વધારે બદલાઈને છે તે આવી રહ્યો છે. અને એના સાથે જે બધી વાતો આવી રહી છે, હજુ એના કોઈના પણ પાસે ઠોસ ડેટા નથી. જી 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 વનરાજસિંહ તમામના જવાબ લેવાને ડૉક્ટર પાસેથી બી આપ પણ ડૉક્ટર છો અને ડૉક્ટર વિશાલ પણ આપણી પાસે જ મોજૂદ છે, એમની પાસે પણ જઈશું. અને વિશાલજી, જે પ્રકારે ડૉક્ટર વનરાજસિંહે વાત કરી, લોકોના ડરની વાત કરી, લોકોમાં ડર અત્યારે વધારે કારણ કે ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે. બીજી વેક્સિનની વાત કરીએ, અત્યારે આપણે વેક્સિનના 2 ડોઝ તો આપણે લીધા છે, ચાલુ છે, બીજા પણ લેવાના ચાલુ છે, પરંતુ બુસ્ટર ડોઝની પણ વાત કરવામાં આવી છે. જે પ્રકારે અમેરિકામાં પણ રાષ્ટ્રપતિએ જો બાઇડને કહ્યું કે બુસ્ટર ડોઝ લેવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ તેવું તેમણે નિવેદન આપ્યું. બુસ્ટર ડોઝ કેટલો કારગર નીવડશે અને અત્યારે જે રસી લઈ રહ્યા છીએ તે કેટલી કારગર છે? એક વસ્તુ કે બુસ્ટર ડોઝની જ્યારે વાત કરી કે અમેરિકા જેવા દેશની અંદર બુસ્ટર ડોઝ આપી દેવામાં આવ્યો છે અને આપણે ઇન્ડિયાની વાત કરીએ કે બુસ્ટર ડોઝની ક્યાંક ને ક્યાંક ચર્ચા થઈ રહેલી હતી, પણ આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા એવી પણ વાત બહાર સામે આવી હતી કે આપણા દેશની અંદર બુસ્ટર ડોઝની જરૂર નહીં પડે. એક બીજી વસ્તુની વાત કરવી છે કે જે લોકોએ બંને ડોઝ લીધેલા છે વેક્સિનેશનના, આ બહારના ડેટા મુજબ છે કે આઉટ ઓફ કન્ટ્રીની અંદર જે વર્લ્ડ હેલ્થે જાહેર કર્યા છે આજે 29 તારીખના ડેટા એ મુજબની વાત કરીએ કે જે લોકોએ બંને ડોઝ લઈ ચૂકેલા છે એવા લોકોને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ઓમિક્રોન વાયરસના ક્યાંક ને ક્યાંક લક્ષણો જોવા મળ્યા હતા. એટલે કે આપણે અહીંયા આગળની વાત કરીએ કે ઇન્ડિયાની અંદર ક્યાંક ઓમિક્રોન વાયરસ જે છે એ બંને ડોઝવાળાને પણ મળી શકે એવી વર્લ્ડ હેલ્થે પણ જાહેરાત કરી છે. પરંતુ જે સિંગલ ડોઝ અથવા વેક્સિનેટેડ નથી એવા લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક વધારે ઇફેક્ટ થઈ શકશે એવી પણ ક્યાંક માહિતી બહાર આવી છે. જ્યારે આપણે વેક્સિનેશનની વાત કરીએ તો એક વેક્સિનેશનના આંકડા એક સામે લાવવા માંગુ છું કે અત્યાર સુધીમાં આપણે ઇન્ડિયાની અંદર 1.22 અબજ લોકોને વેક્સિનેશન આપવામાં આવી છે. આ આંકડો એક વસ્તુ જોવા જઈએ કે આંકડો જ્યારે બોલતા હોઈએ ત્યારે બહુ મોટો આંકડો લાગતો હોય છે, પરંતુ આંકડાની સરખામણીની સામે આપણી દેશની વસ્તી જે છે એ બીજા દેશની વસ્તી કરતાં 10 ગણી વસ્તી છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક 1.22 કરોડ જે અબજ વેક્સિનેશન આપવામાં આવ્યું છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા માટે 30% જેટલું વેક્સિનેશન જ કહી શકીએ. બીજી વસ્તુની વાત કરીએ કે જ્યારે 43 કરોડ લોકોને બંને ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે
78 કરોડ લોકોને સિંગલ ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે. અને એટલે કુલ ટોટલ ડેટાને મળાવીને વાત કરીએ ત્યારે 56% જે વાત કરી કે જે લોકોને ઓનલી ફોર સિંગલ ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે અને 30% જેવા આપણી વસ્તી જે છે કે જેને ડબલ ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે. એ આપણા માટે સૌથી મોટું ક્યાંક ને ક્યાંક જો ઓમિક્રોનનો વાયરસનો સંક્રમણ જે રીતે આજે ચર્ચા કરવામાં IIM દ્વારા પણ આપણને ક્યાંક સૂત્રો દ્વારા એક એવી ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે આપણા દેશની અંદર ક્યાંક ઓમિક્રોન ઘાતકી સાબિત નહીં થાય, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક ઓમિક્રોન જે છે ત્રીજી લેયર લાવશે એવી ક્યાંક ને ક્યાંક સૂચના આપવામાં આવી છે કે એક આપણા માટે એક ચિંતાજનક વિષય રહી શકશે કે જે રીતે ઓમિક્રોન વાયરસ જે ફેલાઈ રહ્યો છે આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાં અને આપણી ટ્રાવેલિંગ હિસ્ટ્રી હજુ પણ ચાલુ છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક આ વસ્તુ માટે આપણે એક સતર્ક રહેવું પડશે કે ત્રીજી લેયર જે આપણે વાત કરતા કે નહીં આવે, પરંતુ ત્રીજી લેયર ઓમિક્રોનના કારણે આવી શકશે, પરંતુ ઘાતકી જે ડેલ્ટા વેરિયન્ટ હતો એના કરતાં ઓછી હશે. બીજી વસ્તુની વાત કરીએ કે જે આગળ ચર્ચા થઈ રહી હતી કે જે ત્રીજી વેવ આવશે બાળકોની અંદર ક્યાંક વધારે અસર કરશે, તો એના માટે જે રીતે બીજા કન્ટ્રીઓના ડેટા જે મુજબ છે કે બાળકોની અંદર ક્યાંક એટલું વેરિયન્ટ જોવા નહીં મળે, પરંતુ એક આપણા માટે કન્ફ્યુઝન ને ક્વેશ્ચન માર્ક એ પણ લાગી શકે છે કે અત્યાર સુધીમાં બીજા દેશોની અંદર બાળકોને વેક્સિનેશન આપવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, જ્યારે આપણા દેશની અંદર બાળકોની અંદર વેક્સિનેશન આપવાની શરૂઆત થઈ નથી. અને એ વસ્તુ પણ સામે આપણે ધ્યાન આપવું જોઈએ કે જ્યારે બાળકોને વેક્સિનેશન નથી શરૂ થઈ અને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા દેશની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક અમુક રાજ્યોની અંદર શાળા પણ ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે. એક આપણા માટે એક ચિંતાજનક વિષય છે કે આપણે બાળકોનું ભવિષ્ય પણ એટલું વિચારી રહ્યા છીએ કે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચલાવી રહ્યા હતા, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આવા વેરિયન્ટ આપણી સામું આવ્યા છે અને સતર્કતા આપણે રાખવાની બહુ ખાસ જરૂર છે. તો સ્પેશિયલી બાળકોની શાળા શરૂ કરી દીધી છે અને બાળકોની અંદર વેક્સિનેશન નથી, જ્યારે અમુક દેશની અંદર વેક્સિનેશન આપી દીધી છે. એટલે આપણા માટે કહું કે ક્વેશ્ચન માર્ક આપણા માટે એક સારું છે કે શાળાઓ શરૂ કરી દીધી છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આવા વેરિયન્ટ સામે આવે છે તો આપણા માટે હજુ પણ એક ચિંતાજનક છે. બીજી વસ્તુની વાત કરીએ કે વેક્સિનેશન આગળ પણ તમે જેમ વાત કરી એમ સપ્ટેમ્બર મહિનાની અંદર ખાલી 23 કરોડ લોકોને આપણે વેક્સિનેશન આપ્યા છે, જે આપણા માટે આપણા દેશની વસ્તી મુજબ ક્યાંક આપણે ઓછા પડ્યા છીએ. અને જે લાસ્ટ 30 દિવસના આંકડાની વાત કરી કે ખાલી 16 કરોડ લોકોને વેક્સિનેશન આપણે આપી ચૂક્યા છે, કે જે મેં આગળ વાત કરી કે આપણી વસ્તી ખાલી 30% વેક્સિનેટેડ કહી શકીએ, જ્યારે બીજા દેશોની સરખામણીમાં આપણા દેશની અંદર વેક્સિનેશન સંખ્યાની સરખામણીમાં ઓછું કહી શકીએ, કારણ કે આપણા દેશની વસ્તી છે આપણે માનીએ છીએ. પણ જે રીતે વાત કરી કે ઇમ્યુનિટી ડેવલપ થવી, તો ઇમ્યુનિટી આવા વાયરસ સામે ડેવલપ કરવા માટે દરેકને અપીલ છે કે વેક્સિનેશન લેવી જરૂરી છે. જો ક્યાંક ને ક્યાંક વેક્સિનેશન નબળું આપણું જે દેખાઈ રહ્યું છે એના કારણે ફરીથી આ મ્યુટેશન આપણા ત્યાં ફેલાશે. આપણે એક વસ્તુ છે કે કામગીરી સરસ છે, અત્યાર સુધી ચાલી સારી છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક એક એઝ અ ડોક્ટર તરીકે કહી શકું કે વેક્સિનેશનની કામગીરી છેલ્લા 2 મહિનાથી ક્યાંક ને ક્યાંક ધીમી છે. લોકોની અંદર જે રીતે ભયનો માહોલ હતો, પણ હવે જે રીતે વેરિયન્ટ અલગ અલગ સામે આવી રહ્યા છે, મ્યુટેશન બદલાઈ રહ્યા છે, તો વેક્સિનેશન ખાસ જરૂરી છે આમાં. જી સ્મિતાજી, વેક્સિનેશનની વાત કરીએ છીએ જે પ્રકારે, આપના મતે હજુ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એવું છે કે ક્યાંક વેક્સિનને લઈને જાગૃતતા નથી? જે અત્યારે હાલ જે નવા વેરિયન્ટની જે વાત કરી આપણે, એ વેરિયન્ટમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એના લક્ષણો તો ખબર નથી અને કેવા પ્રકારની અસર કરે છે એ પણ હજુ સુધી જજમેન્ટ એનું થયું નથી. એટલે નવા જે એના જે લક્ષણો બદલી રહ્યું છે, એટલે અત્યારે હાલમાં કેવી રીતના એની સારવાર કરવી એ પણ એક વિચારનો વિષય છે. એ ડોક્ટર કે એ પણ કહી શકે. બીજું કે આપણે કહી શકીએ કે એમાં અત્યારે ઓમિક્રોનના આગમન પહેલા આપણે જે તૈયારી કરવાની છે, આપણા જે હેલ્થ સિસ્ટમ છે, આપણી આરોગ્ય સિસ્ટમ છે, એ સિસ્ટમ ઉપર ફરીથી એક ભાર મૂકવાની જરૂર છે અને ફરીથી જોવાની જરૂર છે. એનું કારણ છે કે કોરોના દરમિયાન આપણે જે પરિસ્થિતિ લોકોએ સહન કરી છે એ સહન ફરીથી ના કરવી પડે. આ વેરિયન્ટ આવ્યો છે તો એની પરિસ્થિતિ એ કેવી રીતના અસર થશે એના માટે થઈને અત્યારથી જ સરકારે પગલાં લેવાની જરૂર છે. અત્યારે કોરોનાના જે આપણે લગભગ 2 વર્ષ સુધીનો આપણે જે સમયગાળો મળ્યો હતો, એ સમય દરમિયાન આવા નવા વેરિયન્ટ આવશે અને જેની અસર પણ થશે લોકો ઉપર, એ પણ આપણને ખ્યાલ હતો. તો સરકારે એ બાબતે જે જૂના અનુભવો છે એના આધારે નવા એને કાર્યો કરવાની જરૂર હતી. હેલ્થ સિસ્ટમ સુધારવાની જરૂર છે, ખાસ તો હોસ્પિટલો સારી ઊભી કરવાની જરૂર છે. બીજું કે જે પાયાની સગવડતાઓ છે હોસ્પિટલોમાં એ પણ હોવી જોઈએ, વેન્ટિલેટર હોવા જોઈએ વ્યવસ્થિત પૂરતા પ્રમાણમાં, અને બીજું કે ઓક્સિજન પણ હોવું જોઈએ, જે નથી અત્યાર સુધી ઘણા બધાને તકલીફ પડે છે, ઘણા બધાના મોત ઓક્સિજનના અભાવે થયેલા આપણે જોયા છીએ. તો આપણે કહીએ કે જે દવાઓ પણ પ્રાપ્ત હોવી જોઈએ. ઘણા દવાઓ માટે કેટલા બધા ભટકવું પડ્યું છે, કેટલા બધાને જાન પણ ગયા છે દવાઓના અભાવે.
તો આપણે એ બધું જ પૂરતી જે પાયાની સગવડતાઓ છે એ સરકારે અત્યારથી જ એના માટે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ કે જેનાથી લોકોને તકલીફ ના પડે. બીજું કે આપણે જોઈએ છે કે હોસ્પિટલમાં બેડની પણ સગવડતા નથી હોતી, તો બેડ પણ વધારવા જોઈએ. એટલા માટે થઈને કે અત્યારે હાલ જે પરિસ્થિતિ છે, આપણે જે બીજો વેવ જોયો છે એ ત્રીજા વેવની આપણને ખ્યાલ નથી કે કેટલો ઘાતક છે. તો એ ઘાતકતા કેટલી છે એ આપણને નથી ખબર હોવાથી આપણે એના માટેની પૂરતી તૈયારીઓ પણ કરવી જરૂરી છે કે એના કારણે થઈને જે પહેલી અને બીજી વેવમાં આપણે જે તકલીફ સહન કરી છે એ લોકો ના કરે. જી સ્નેહલજી, જે પ્રકારે સ્મિતાજીએ કહ્યું ભૂતકાળની વાતમાંથી કંઈક વધારે આ વખતે કરવાની જરૂર હતી એવું પણ કહ્યું, અને બીજું બાળકોને લઈને આપણે વાત કરીએ તેનો પણ જવાબ કે સ્કૂલો અત્યારે ખુલી ગઈ છે, 1 થી 5ની વાત કરીએ તો તેની વાત કરીએ, અને બીજી પણ સ્કૂલો ખુલી ગઈ છે. તો બાળકો માટે આ અગર વેરિયન્ટ જો કેસ આવે છે તો બાળકો માટે શું છે પગલાં? જે સ્મિતાબેને વાત કરી તો ચોક્કસપણે દરેકે દરેક ભારતીય અને સરકારે આજે આપણને કડવો અનુભવ કોરોનાનો થયો એના પરથી જે પણ આપણને જાણકારી મળી, જે પણ ડેટા મળ્યો અને જે આપણે બધાએ તકલીફો ભોગવી એમાંથી એનું સંજ્ઞાન લઈ અને દરેકે દરેક જગ્યાએ વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. અને કદાચ એટલે જ આજે આપણે ગામડાઓમાં પણ આપણી હેલ્થકેર સિસ્ટમ એટલી સારી છે કે ગુજરાત ખૂબ સારી રીતે બહાર આવી છે. સેકન્ડ વેવમાં બી જો આપને યાદ હોય તો આપણે ફેક્ટરીઝ ને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એટલે ચાલુ રાખી હતી કે શ્રમજીવી ભાઈઓ બહેનોને ઓછામાં ઓછી તકલીફ એનાથી પડે. ત્યારે મહારાષ્ટ્રમાં થોડો સમય લાગ્યો, કેરલામાં અને બીજા. અત્યારે જે તમે એક્ટિવ કેસીસ જોશો ભારતની અંદર તો આઈ થિંક કેરલા અને બીજું એક રાજ્ય છે બેંગ્લોર કે ત્યાંના કર્ણાટકાના, એટલે અમુક રાજ્યોના કેસ છે. ગુજરાત એ બાબતમાં અત્યારે આપણે સારું છે. અને જેમ ડોક્ટર મહિડાજીએ વાત કરી તેમ બીજા પણ તજજ્ઞોની વાત, હું આમાં એક્સપર્ટ નથી પણ એમના અને બીજા તજજ્ઞોની વાતથી પણ હું સહમત છું ને આપના માધ્યમથી લોકોને પણ કહેવા માંગુ છું કે હર્ડ ઇમ્યુનિટી છે એ પણ એક ખૂબ મોટો આની અંદર ભાગ ભજવતી હોય છે. એટલે ભારતની અંદર હર્ડ ઇમ્યુનિટી ઘણી સારી ડેવલપ થઈ શકે છે. અને ડેથ પર મિલિયન્સ જો આપણે જોઈએ આખા વિશ્વમાં તો ભારતની અંદર એ હજી ફિગર ખૂબ જ કંટ્રોલમાં છે. અને ચોક્કસપણે જેમ સ્મિતાબેનનો કન્સર્ન છે તેમ દરેકે દરેક ભારતીયનો કન્સર્ન છે કે આપણી જોડે બેડ્સ છે, વેન્ટિલેટર્સ છે અને હોવું જોઈએ. અને સરકારે એનું ધ્યાન રાખી અને આવનારા દિવસોમાં આવી કોઈ પણ તકલીફ ના પડે તેની પૂરતી તૈયારીઓ પણ શિવમભાઈ આજે કરેલી છે. અને બીજી એક વાત કરી સ્પંદનભાઈ એ ખૂબ સારી કે આપણે જે લોકો છે એ લોકોએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે દર વખતે આવું આવે તો એમના જેવા જ એક તબીબે પરમ દિવસે મને વાત થઈ હતી તો એમને એક ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે 1918માં જયારે સ્પેનિશ ફ્લુ આવ્યો હતો ત્યારે પણ લોકોએ આ ભૂલ કરી હતી. એના પણ આવી રીતે વેવ્સ આવતા હતા. તો ઘણી વખત એવું થતું હતું. સ્વાભાવિક છે એ વખતે કદાચ એટલું બધું સાયન્સ બી ડેવલપ નતું, દવાઓ નહીં હોય, પણ એ વખતે મને તબીબે જણાવ્યું કે આ રીતે લોકો જો ધ્યાન નતા રાખતા એટલે એ ફ્લુ થોડો લાંબો ચાલે. તો ચોક્કસપણે જેમ મેં પહેલા પણ કહ્યું અને હું આ જ વાત કહું છું કે આપણે સૌએ આની અંદર ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સરકારે પૂરતી તૈયારીઓ કરી છે. લોકોની પણ સાથે જો સાથ સહકાર મળશે તો ઘણો આમાં આપણે રાહત લોકોને આપી શકીએ. જી ડોક્ટર સ્પંદન, જે પ્રકારે ડરની વાત થાય છે કે આવી રીતનો કોઈ વાયરસ આવે એટલે એક ડર જતો રહે મનમાં કે વધારે ફેલાય છે, ડેલ્ટા કરતાં વધુ ઘાતક છે, સૌથી વધુ ઘાતક છે, તો એક ડર લોકોના મનમાં કેટલી વધારે ભયાનક અસર કરે છે? ડરની જો વાત કરવામાં આવે તો આ જે વાયરસનો ડર છે પૂરેપૂરો કાલ્પનિક ડર નથી, એ વાસ્તવિક ડર છે. અને ડરની કારણે જે ઉત્પન્ન થાય છે જે સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ફોબિયા, તો આની વાત કરવામાં આવે તો જેમ વધારે પડતો સ્ટ્રેસ, ફોબિયા શરીર પર અને મન ઉપર હાનિકારક અસર કરે, જેમ સ્ટ્રેસ ફ્રી થઈ જવું જ્યારે ખરેખર પ્રોબ્લેમ હોય અને તમે સ્ટ્રેસ ફ્રી થઈ જાવ એ પણ એટલું જ હાનિકારક છે. મતલબ હું વાત કરીશ એક પોઝિટિવ સ્ટ્રેસની કે આ પ્રકારના પ્રોબ્લેમને તમે પોઝિટિવ સ્ટ્રેસ સાથે લો અને એના માટે પગલા ભરો, એન્ટિસિપેશન કરો. એના માટે આપણે જે કરી શકીએ છીએ સૌથી બેસ્ટ છે પ્રિવેન્શન. મતલબ આ પ્રકારે વાયરસ બદલાય, વાયરસનો વેરિયન્ટ બદલાય, એની પાછળ જે આપણે પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છે, જે આપણા રિસોર્સિસ છે એનો યુઝ કરવાનો છે, પણ સૌથી પહેલા આપણે પ્રિવેન્શન કરી શકીએ, આપણા માઇન્ડસેટને હકારાત્મક બનાવી શકીએ અને ક્યારેક જરૂર પડે તો આ સ્ટ્રેસનો ઉપયોગ કરીને આપણે એન્ટિસિપેશન કરીને આપણે એવા પગલા ભરીએ જેનાથી બને એટલો વાયરસ ઓછો સ્પ્રેડ થાય અને આપણે આ વાયરસને આગળ વધતો અટકાવી શકીએ. આ લડત મેં પહેલા પણ કહેલું કે 1-2 વર્ષની નથી, હજી 4-5 વર્ષ અલગ અલગ રીતે ચાલુ રહેશે. એટલે આના માટે આપણે તકેદારીના પગલા ભરતા રહીશું, એ જ આની ઓરિજિનલ સારવાર છે. જી ડોક્ટર વનરાજસિંહ, અંતમાં આપની પાસે જાણવા માંગીશ આગામી પગલા હવે સરકારે અને લોકોએ કઈ રીતે આનાથી સજાગ રહેવું જોઈએ અને આગામી પગલા શું રહેવા જોઈએ? અંતમાં આપની પાસે શરૂઆત કરીએ. જી SMS
ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ છે. આપણે વારંવાર હાથ ધોવાના, આપણે માસ્ક પહેરવાનું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવાનું, એ તો વારંવાર આપણે અને વર્ષો સુધી કરવું પડશે અને કરવું જ જોઈએ. અને સરકારશ્રીને ધ્યાન પર લાવવા માટે હું સ્નેહલભાઈને ખાસ એક વસ્તુ જે મારા ધ્યાનમાં છે તે કે આપણા પાસે છે ને બાળકો માટેના આઈસીયુ નથી એટલા જેટલા હોવા જોઈએ. એટલે એના પર જો ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકાય તો અગર એક સાથે બાળકો જો વધારે સંક્રમિત થયા, કેરિયર સ્ટેજમાં રહેશે તો બહુ પ્રોબ્લેમ નથી આવવાનો. પણ જો સંક્રમિત થયા અને જો સિરિયસ હેલ્થ રિઝલ્ટ થયું તો આપણી સિસ્ટમ ડોખલાઈ જશે. એટલે જો એના અંદર તમે મતલબ એઝ અ પાર્ટી પક્ષ તરીકે અમે બધી જગ્યાએ પૂર્વક છીએ તમને આ વિષયમાં. પેન્ડેમિક ના અંદર કોઈ અલગ મત ન હોઈ શકે, પણ આ બાબતને ખાસ ધ્યાન કરજો. જી જી કે આપણા પાસે છે તે જેટલા જોઈએ એટલા, એટલે ખૂબ ખરાબ સ્થિતિમાં આપણે જઈ શકીએ એ વસ્તુ. અને બીજી વસ્તુ છે તે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે એવું થયું હતું કે આપણે પ્રાઇવેટ સેક્ટરને કીધું હતું કે ભાઈ અમારા જી વનરાજજી આ કોરોના માટે રૂમ છે યોગ્ય રીતે હાજી એને યોગ્ય રીતે ઓર્ગેનાઇઝ નતા કર્યા કે એને સેન્ટ્રલાઇઝ વેમાં એને ભરવા જોઈએ. એટલે જેને જરૂર નથી તે બધા એડમિટ થઈ ગયા હતા, અને જેને ખરેખર જરૂર છે એવા એને એડમિટ ન કરી શકાય કારણ કે એને બેડ ન મળ્યા. અને એની લીધે એને ઘણા બધા ડેથ, એટલે 70% ડેથ એટલા માટે થયા કે એને હોસ્પિટલના અંદર રૂમ ન મળ્યા. તો આ બે વસ્તુ જો ધ્યાન આપ કરી શકો તો ઇટ વિલ બી ગ્રેટ. ચોક્કસથી ચોક્કસથી એમનું પણ નિવેદન લઈશું આ મામલે. ડોક્ટર સ્પંદન, અંતમાં 1 મિનિટ, આપના મતે આગામી પગલા હવે શું લેવા જોઈએ લોકોએ અને સરકાર? હું તો કહીશ જ્યાં સુધી કોરોના વેરિયન્ટ આપણી અંદર આવતો રહે છે, કોવિડ વાયરસ આપણી આજુબાજુ છે, ત્યાં સુધી આપણે એક નાની શરૂઆત કરીએ. હું મારું ધ્યાન રાખીશ અને મારા સ્વજનોનું ધ્યાન રાખીશ. તો એમ કરતા કરતા આપણે આખા દેશનું અને આપણે સમાજનું ધ્યાન રાખી શકશું. સેલ્ફ ડિસિપ્લિન ઇઝ ધ ઓનલી એડવાઇસ ફ્રોમ માય સાઇડ. જી સ્મિતાજી, અંતમાં આપ શું કહેવા માંગશો? જી, એસઓપી નો પૂરેપૂરો અમલ કરવો જોઈએ. અત્યારે હાલ બધાએ સેનેટાઇઝર્સ અને માસ્ક બાજુમાં મૂકી દીધા છે. હવે એને ફરીથી એમને લેવા પડશે, એનો ઉપયોગ કરવો પડશે. અને બીજું ખાસ કે દેશના જે આરોગ્ય તંત્ર છે એના માટે તાત્કાલિક એક ઓડિટ રિવ્યુ કરવો પડશે, જેનાથી એ અગાઉના જે અનુભવો છે, અગાઉ મેં કીધું એ મુજબ એ સરકારે જો ચૂકી જશે ને તો આ કોરોના જે છે એ ફરીથી નવા વેરિયન્ટ સાથે હાહાકાર મચાવશે. એટલે લોકોએ પણ એક સમજવાની જરૂર છે. સરકારની જે ગાઈડલાઈન હોય, WHO ની જે ગાઈડલાઈન હોય, એ ગાઈડલાઈનને અનુકૂળ એક પ્રમાણેનું એમને એક વાતાવરણ ઊભું કરવું પડશે કે જેનાથી લોકોને અસરકારક રીતે મેસેજ જાય અને લોકો આ વેરિયન્ટ થી કેવી રીતના બચી શકે એના માટે, અને નાના બાળકો અને વૃદ્ધો સહિત અને જે બીમાર વ્યક્તિઓ છે એ સહિત એ લોકોને કેવી રીતના આમાંથી બચાવી શકાય છે એક ગાઈડલાઈન બહાર પાડવી પડશે, જે કોરોના વખતે અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો એવી રીતના કડક એસઓપી આ લોકોએ આપવી પડશે. જી ડોક્ટર વિશાલ, જે પ્રકારે બાળકોની વાત થાય છે, બાળકોના આઈસીયુની વાત કરી વનરાજસિંહે, આપના મતે 1 મિનિટમાં શું કરવું જોઈએ આગામી સમયમાં? બાળકો માટેની આગળ જે રીતે વાત કરી કે આઈઆઈએમ દ્વારા પણ દાવો કરવામાં આવે છે બાળકોને ક્યાંક થોડીક ઓછી અસર કરશે, પરંતુ અત્યારે જે રીતે વાત કરી કે તમે કે સરકારે શું સાવચેતીના પગલાં ભરવા જોઈએ, તો સાવચેતીના પગલાં હું એક એઝ અ ડૉક્ટર તરીકે અને જેટલા પણ એક્સપર્ટ લોકો છે એ લોકોએ પણ અત્યાર સુધીમાં એક જ દાવો કર્યો છે કે તમે જ્યાં સુધી ફ્લાઇટને નહીં રોકી શકો, જે આગળ સ્નેહલભાઈએ વાત કરી કે આપણા ધંધા રોજગારને કરવા પડશે, પણ બીજા દેશોએ પણ તાત્કાલિક આ ફ્લાઇટ ઉપર બેન્ડ અપાયો છે. તો આપણા દેશમાં જે રીતે રાહ જોઈ રહી છે કે આપણે કડક કાયદા લાવીશું, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જ્યારે વાયરસના આવા મ્યુટેશન અંદર એન્ટર થઈ જશે કે બીજા દેશની અંદરથી એન્ટ્રી આપી દેશો, પછી આપણે આને કંઈ નહીં કરી શકીએ જે રીતે આગળ સ્પ્રેડિંગ થયો. અને જે રીતે અરવિંદ કેજરીવાલજીએ પણ આજે અને 2-4 દિવસ પહેલા પણ એક અગાઉ જાહેરાત કરેલી હતી કે ક્યાંક ને ક્યાંક જો ફ્લાઇટ ઉપર બેન્ડ લાવવામાં નહીં આવે તો આ વાયરસ ક્યાંક ને ક્યાંક હજુ પણ ઘાતકી બનશે. તો એક વસ્તુ એક જ છે કે ફ્લાઇટ ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક અવર જવર પર પ્રતિબંધ લાવવો જોઈએ. આના માટે રાહ ના જોવી જોઈએ, કારણ કે વેપાર ધંધા તો ફરીથી ચાલુ થશે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આવા વાયરસના મ્યુટેશન આપણી પાસે આવી ગયા તો આપણી પાસે એટલી પૂરતા પ્રમાણમાં લેબ પણ અત્યારે હાજર નથી, અને વેક્સિનેશન આગળ મેં તમને જે રીતે ગણતરી કરી બતાવી એ મુજબ આપણા દેશ મુજબ 30% લોકો જ ફૂલ્લી વેક્સિનેટેડ છે. અને જે રીતે જે રીતે આગળ મેં બધી જ ચર્ચા કરી ચૂક્યો છું, તો ક્યાંક આપણે થોડાક હજુ બીજા દેશની સરખામણીમાં પાછળ છીએ. તો એક અત્યારે આપણા માટે પ્રાઇમરી ઓપ્શન એક એ છે કે ફ્લાઇટ ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રતિબંધ લગાવો એ પણ જરૂરી છે. જી સ્નેહલજી, અંતમાં બાળકોના આઈસીયુની વાત કરી ડોક્ટર મહિનાએ, આગળ વિશાલભાઈની પણ વાત આપે સાંભળી, અંતમાં આપ શું કહેશો? હું અત્યારે એવું કહેવા માંગીશ કે જે લેબ્સ છે અને કોઈ પણ જે વ્યવસ્થા છે સરકારની, એની અંદર હું ચોક્કસપણે બહુ જવાબદારીપૂર્વક કહું છું કે કોઈ આની અંદર કચાશ આજની ડેટમાં નથી.
જે સ્મિતાબેને કહ્યું એ ચોક્કસ વાત ખૂબ જ અગત્યની છે કે ઓડિટ ઇઝ વેરી નેસેસરી. મૈડાજીએ પણ જે વાત કરી તે ચાઇલ્ડ આઈસીયુ માટે બી હું યોગ્ય રીતે રજૂઆત કરીશ, અને ઘણી બધી જગ્યાએ ઓલરેડી આઈસીયુ છે જ, પણ જો એમાં પણ કંઈ સુધારા વધારા એડિશન ઓલ્ટરેશન હશે તો ચોક્કસપણે એની ફરીથી વિચારણા કરી અને વધારવું જોઈએ, એ પણ સાચી વાત છે. અને જેમ કીધું મિત્રોએ કે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન છે, અને વેક્સિનેશન માટે આપણે આપણા આજુબાજુના લોકોને, પરિવારના લોકોને આપણે પ્રેરીએ કે ભાઈ જેને ના લીધી હોય અથવા ફર્સ્ટ ડોઝ લીધો અને સેકન્ડ રહી ગયો હોય વગેરે, તો એ લોકો વેક્સિન્સ લે. માસ્ક, સેનિટાઈઝર એટલે SMS જે છે એ તો આપણે પાલન કરવું જ રહ્યું. અને આજે પોઝિટિવ ડિબેટની અંદર જે લોકોએ, બધા તબીબોએ ને બધાએ જે સૂચન આપ્યા છે તેનું ચોક્કસપણે મારી જનતાને રિક્વેસ્ટ છે કે જે લોકો આ શો જોતા હોય તે ચોક્કસપણે આનું પાલન કરે. અને સરકારની દરેક પ્રકારની સહાય સરકાર હર હંમેશા ગુજરાતી અને ભારતીયોની સાથે જ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર તેમની સાથે ખભેથી ખભો મિલાવીને આગળ વધતી રહેશે. જે ચોક્કસથી પોઝિટિવ ડિબેટ, હેલ્ધી ડિબેટ આજે થઈ છે અને કંઈક ને કંઈક લોકો આમાંથી કંઈકને મેળવીને જશે અને આમાંથી ચોક્કસથી મેળવશે તેવી આશા રાખીએ છીએ. અત્યારે તો ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો સ્નેહલભાઈ, ડૉક્ટર મૈડા, વિશાલ પટેલ અને ડૉક્ટર સ્પંદન તથા સ્મિતા પંડ્યાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાયા અને આ મહત્વની ચર્ચા લોકો સાથે શેર કરી અને અમારી સાથે પણ. તો ચર્ચા કરીએ આપણે ઓમિક્રોનથી જ સાવધાન ભારત અત્યારે કહી રહ્યા છીએ, તમામ બાબતો પર ચર્ચા કરી. જે ફ્લાઇટનો મોટો ઇસ્યુ છે કે વિદેશથી ફ્લાઇટ ભારતમાં આવે છે, તેના કારણે જે બહારથી લોકો ભારતમાં આવે છે અને મ્યુટેશન વધુ ફેલાતું હોય છે, તેના માટે સરકારે આરટીપીસીઆર ટેસ્ટની તો વ્યવસ્થા કરી છે, પરંતુ એવી માંગ જે આમ આદમી પાર્ટીથી ડૉક્ટર વિશાલ અને ડૉક્ટર તરીકે પણ તેમણે કહ્યું કે ફ્લાઇટ પર રોક લગાવવી જરૂર છે. બાકી આપણે વાત કરીએ બાળકોની વાત કરીએ તો બાળકો માટે આઈસીયુની વાત કરીએ, આ સિવાય સરકારની વાત કરીએ તો સરકાર બી કહી રહી છે કે જે પણ ઓમિક્રોનને લગતા પગલાં છે, પહેલાંના પગલાં લેવા જોઈએ, તે તમામ પગલાં સરકાર દ્વારા લેવામાં આવશે. તો અત્યારની આ ચર્ચામાં બસ આટલું જ. ફરી મળીશું એક નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો અને જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા, ભરોસો ગુજરાતનો.